गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। ये भिडियो आमे स्पेशल OTT 2025 किछि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। तो प्रथम प्रश्न रही केउं गुणटी सृजनशीलतार सूचक नुहे। ऑप्शन रे अछि चिंतनर मौलिकता, ना केन्द्राभिमुखी चिंतन, ना बाकपटुता, ना नमनीयता। केउं गुणटी सृजनशीलतार सूचक नुहे। सृजनशील जदि देखिबा तेबे चिंतनर मौलिकता, बाकपटुता, नमनीयता एई तीनोटी होची सृजनशीलर लक्षण। किंतु केन्द्राभिमुखी चिंतन, संकीर्ण चिंतन सेगुड़ा नुह। तेणु ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। यापर 2 नंबर केउं प्रणाली द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करा जाई पारिबो। साक्षात्कार करिकी पारिबा, ना बुद्धि परीक्षण करिकी पाइबा, ना नैदानिक परीक्षण, ना मनोवृत्ति परीक्षण। केउं प्रणाली द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को आम चिन्हट करा जाई पारिबो। तेरे सेथिपई आमे कोन करिबा ना IQ टेस्ट करि परिबा, तांकर इंटेलिजेंस केते रहिछि बुद्धि परीक्षण द्वारा आमे जानि परिबा। साक्षात्कार माध्यम आमे हुए तो से निजर भाव प्रकाश करि न पारे। नैदानिक परीक्षण जो मानकर दुर्बलता रही करा जाए। आ मनोवृत्ति परीक्षण द्वारा मध्य नुह। तेणु बुद्धि परीक्षण गोटे माध्यम जो थी आम गिफ्टेड छुआ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करिपरिबा। ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 3 नंबर कही निम्नोक्त केउं उपाय द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करा जाई परिबो। आमे बुद्धि परीक्षण करिबा, ना शिक्षक निजे पर्यवेक्षण करिवे, ना कृति परीक्षण करिबा, ना ये 3टी जाक जो कहले से 3टी जाक द्वारा आमे प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करि परिबा। तेबे जदि आमे देखिबा तेबे बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रतिभाशाली हेई परिबो। शिक्षक उपलब्धि करिवे जे ई पिलाटा गिफ्टेड छुआ। ते शिक्षक पर्यवेक्षण करके मध्य जानि परिबे जे प्रतिभाशाली अटे पिलाटी। आ कृति परीक्षण मध्य से केते कृतकार्य रहुची, केते % नंबर रखुची, केते भलो करूची, ता द्वारा मध्य आमे प्रतिभाशाली चिन्हट करि परिबा। तेणु ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त हिजबार राइट आंसर। यापर 4 नंबर सृजनशील शिक्षार्थी ठारे केउं गुण देखा जाए। बहुमुखी चिंता करि पारुची, ना तार मौलिकता माने निजर पर्सनल निजर गोटे निर्दिष्ट मौलिकता रहुची, माने समस्त से भिन्न प्रकार वक्तव्य दे पारुची बा तार लेखा पढ़ारे सेमती चिन्हा पड़ुची जे सेई पिलाटी लिखिची। ना तार स्वाधीन चिंता रहुची, ना उपरोक्त समस्त आमे कहि परिबा जे तबे को द्वारा आमे शिक्षार्थीर केउं गुण देखा जाए जोटा कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी रहिचंती। तबे तांकर बहुमुखी चिंतन रहिबो, तांकर मौलिकता मध्य रहिबो, पर्सनालिटी रहिबो, से माने स्वाधीन चिंता करि परिबे। तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। 5 नंबर बुद्ध्यांक बा इंटेलिजेंस कोसेंट IQ विषय सर्वप्रथमे किए स्थिर करथिले। बिने, ना साइमन, ना हेलम, ना टर्मान। तबे IQ से विषयटी प्रथमे किए स्थिर करथिले, से होचंती हेलम। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर 6 नंबर निम्नलिखित शिक्षण शैली गुड़िक मध्यरु केउथिरे मस्तिष्क चालना अधिक आवश्यक होता है। पर्यवेक्षण करने द्वारा, ना अनुकरण करने द्वारा, ना स्मरण मन रखा द्वारा, ना आविष्कार भित्तिक पंथा द्वारा मस्तिष्क चालना अधिक होता है। तेबे 4टी ऑप्शन मध्यरु मस्तिष्क आम भाविबा चिंतिबा कौन हेबो कौन नहीं, तो से गुड़िक चिंता करने आमको कौ प्रणालीटा ये 4टी मध्यरु अधिक आवश्यक। यदि सेगुड़ा देखा पर्यवेक्षण माने जड़े करुच्छी देखु आम देखुचे से मस्तिष्क चलैबार किसी आवश्यक ना। अनुकरण तेज सी कह सी जहाँ करुच्छी आम ताकू देखिकी करुचे, तेणु आमर मुंड भी एते चालू ना। स्मरण भित्तिक से जड़े निर्दिष्ट जिनस गोटे कही सेटा को आम मन रखापी चेष्टा करवा। से आमर चिंतन चिंता किसी होने, मस्तिष्क एत कार्यकारी करूना। किंतु आविष्कार भित्तिक जदि देखा तेरे
गोटे नुआ जिनिस तैयारी करवा आम पिला को कहवा गोटे तार देदेबा सुइच देदेबा कि अलग कौन देदेबा और ये गोटे नुआ जिनिस तैयारी कर तेबे सेमाने तांकर मुंड अधिक खटेबे एथिरे तेणु आविष्कार भित्तिक पंथा जो थे पिलामानकर मस्तिष्क चालना अधिक हम तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर प्रतिभावान विद्यार्थी मानकर बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक कौन करबा उचित। प्रतिभावान विद्यार्थी मानकर बौद्धिक विकास निमंते ऑप्शन रे अछि जिज्ञासामूलक प्रश्न पचारिबे से माने चिंता करला भाया प्रश्न पचारिबे ना केन्द्रा प्रसारी चिंतन पर सुजोग देवे ना विश्लेषणात्मक और प्रयोगात्मक प्रश्न पचारिबे ना उपरोक्त ये 3टी जाक करेंगे। तेज प्रतिभावान विद्यार्थी मानकर बौद्धिक विकास में शिक्षक ये 3टी जाक करेंगे तेणु ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर सृजनशील व्यक्ति ठारे केउं गुणटी देखा जाई न थाए। सृजनशील व्यक्ति पाखरे कोटा देखा नहीं अधिक स्मरण शक्ति तांकर रहिबो ना तांकर मौलिकता रहिबो ना से निर्भर करेंगे निर्भरशीलता ना स्वाधीन चिंता तांकर रहिबो। तेबे ये 4टी मध्यरु कोटा नथिबो कहिछि तांकर स्मरण शक्ति नथिबो ना तांकर मौलिकता नथिबो ना से निर्भरशीलता नथिबो ना स्वाधीन चिंता नथिबो। तेबे जो माने जे क्यों गुणटी देखा जाई न थाए तो जो माने प्रतिभा सृजनशील व्यक्ति वा प्रतिभाशाली जो माने तांको पाखरे कौन ना निर्भरशील नथिबो। तेबे सृजनशील व्यक्ति आमे जनकू कहवा आमे वर्षा ऋतु चली वर्षा विषय गोटे कविताटे लेख से जदि 8-10 जन को कह दे भाई टे लिखिदे दे भाई टे सी ताले सृजनशील हो पार ना से निजे चिंता करके गोटे लिखे कविता तो सही टाइप निर्भरशील नथिबो ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 9 नंबर जड़े पिलार बुद्धियांक 120 और तार शारीरिक बयस 10 वर्ष हेले तार मानसिक बयस केते 8 ना 12 ना 15 ना 14 वर्ष। तेरे बुद्धियांक आईक्यू आमर केमती बाहर ना मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज बा एक्चुअल एज जोटा इंटू 100 ये तब आईक्यू देछि आईक्यू होछि 120 मेंटल एज नहीं किंतु क्रोनोलॉजिकल एज होछि 10 तब इंटू 100 करवा तब ये मेंटल एज केमती बाहर ना ये 10 सेपटे गुणन हम 100 हरण हम केते ना 120 गुणन 10 विभक्त केते 100 ये 2टा शून्य कटिबो कैंसल तब रहा किए ना 12 तेबे तार मानसिक बयस होछि 12 वर्ष ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 10 नंबर प्रतिभावान शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक कौन करबा उचित नुहे कौन करिवे नहीं। ऑप्शन अच्छी केन्द्रा प्रसारी चिंतन पर सुजोग देवे सेटा करिवे नहीं ना विश्लेषणात्मक प्रश्न पचारे नहीं ना गोटे शिक्षा वर्ष रे 2टी श्रेणी को उत्तीर्ण करेंगे नहीं ना ज्ञान भित्तिक प्रश्न पचारे नहीं। तेबे प्रतिभावान शिक्षार्थी बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक कौन करबा उचित नुह। बौद्धिक विकास माने तांकर मानसिक विकास बढ़िया पे केन्द्रा प्रसारी चिंतन पर सुजोग देवे तेबे निहाती शिक्षक तांकर चिंतन को वृद्धि करने से विभिन्न प्रश्न पचारे विश्लेषणात्मक प्रश्न भी पचारे गोटे शिक्षा वर्ष रे 2टी श्रेणी को उत्तीर्ण करेंगे। तेबे एमिति आम शिक्षा डिपार्टमेंट रे हेउ नहीं किंतु जदि आमे गोटे पिला को से जदि 3य क्लास रो पाठ सारी दउछि 6 मास रे तापय आ सेथिरे किछि नाही जदि आमे कहबा तबे अधिक सुजोग देवा पय ताकू आमे 4th श्रेणी रे भी मध्य बसैकी से पाठ गुडी को ताकू सुनिया पय सुजोग देई परिबा। तापर देछि ज्ञान भित्तिक प्रश्न पचारिबा ज्ञान भित्तिक प्रश्न माने गोटे निर्दिष्ट उत्तर आसथिबो जेमति कि ताजमहल किए तैयारी करथिले एई टाइप रो क्वेश्चन अकबर केबे जन्मग्रहण करथिले एगुडा ज्ञान भित्तिक प्रश्न
ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଛି, ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା ଯଦି ବର୍ଷା ଋତୁ ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତା ହେଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ଜଣେ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 110, ମାନସିକ ବୟସ 10 ବର୍ଷ, ହେଲେ ତା'ର ଶାରୀରିକ ବୟସ କେତେ? 9 ନା 10 ନା 11 ନା 13? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ, ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି 110 ଆଉ ମାନସିକ ବୟସ 10। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମାନସିକ ବୟସ ଆଉ ଶାରୀରିକ ବୟସ ଯଦି ଏକା ହେଇଗଲା ତେବେ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ହେବ କେତେ? ନା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ହେବ 100। ଯଦି 100ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ତେବେ ମାନସିକ ବୟସ ଅଧିକ, ଶାରୀରିକ ବୟସ କମ୍ ହେବ। ତେବେ ମାନସିକ ବୟସ 100ରୁ ଅଧିକ 110 ହେଇଛି, ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ବୟସ ମାନସିକ ବୟସରୁ କମ୍ ହେବ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ 4ଟି ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ କମ୍ ହେଉଛି କି 9, ତେଣୁ ଏଇ 9 ହେବ। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିକି କଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ସିଧା 9 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 12 ନମ୍ବର, ସମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଆମର 100ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଗିଫ୍ଟେଡ଼ ଛୁଆ କେତେଟା ହେଇଥିବେ, ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା କେତେ? 3ରୁ 5ଟା 100 ଭିତରେ, ନା 6ରୁ 8ଟା, ନା 9ରୁ 12ଟା, ନା 12ରୁ 15ଟା? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ? ନା 3ରୁ 5ଟା। 100 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯଦି 3ରୁ 5, ତେବେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ 100 ଯଦି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ 3ରୁ 5 ଗିଫ୍ଟେଡ଼ ଛୁଆ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ 10ଟି 15ଟି 20ଟି ଏମିତି ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଧେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଗିଫ୍ଟେଡ଼ ଛୁଆ, ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ବି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 3ରୁ 5, 100ରେ 3ରୁ 5ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟେଡ଼ ଛୁଆ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 13 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ? କେଉଁଟି? ତେବେ କେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ? ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ, ନା ସେମାନେ ସୃଜନଶୀଳ, ନା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ନା ଏଇ 3ଟି ଯାକ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ହେଇଥିବ? ତେବେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନେ ସୃଜନଶୀଳ, ଗଭୀର ଦକ୍ଷତା ବି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ବି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 14 ନମ୍ବର, ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣଟି ଥାଏ? ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ନା ସେମାନେ ନମନୀୟତା, ବାକ୍ପଟୁତା, ନା ଏଇ 3ଟି ଯାକ ହେଇପାରିବ? ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଥାଏ? ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିସାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ପ୍ରତିସାର୍ଥୀ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ? କେଉଁଟି ପ୍ରତିସାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ସେମାନେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବେ, ତାହା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର,
ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଏହା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର କେଉଁ ସ୍ତର ଘଟିଥାଏ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅଧିପାଳନ, ନା ଅନୁପ୍ରେରଣ, ନା ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ? ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍? ନା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିପାଳନ। ଅଧିପାଳନ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଓଜନ ଅଧିକ, ନା ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ନା ପ୍ରସାରିତ କାନ୍ଧ ଏବଂ ବକ୍ଷ, ନା ଶୀଘ୍ର କଥା କହିପାରନ୍ତି? କେଉଁଠି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବା ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଜନ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଏବଂ ବକ୍ଷ ପ୍ରସାରିତ, ଏଗୁଡ଼ା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ? ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 19 ନମ୍ବର, ଶିଶୁର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଶିଶୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିଖାଇବେ, ନା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ, ନା ଶିକ୍ଷଣକୁ ବୋଧଗମ୍ୟତା ସ୍ତରକୁ ନେବେ, ନା ଥରେ ଶିଖିଲା ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ? ଶିଶୁର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଶିଶୁ, ତାକୁ ଶିଖେଇବା, ବାରମ୍ବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଶିକ୍ଷଣକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ଥରେ ଶିଖେଇଲା ପରେ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆହୁରି ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ଉଚିତ, ପୁନର୍ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ଡି ତେବେ କରିବା ନୁହଁ, ଏଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଏକ ମାନସିକ ଗୁଣ, ନା ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବନ୍ଧ ଥାଏ, ତାପରେ ମୌଳିକ ଅଭିନବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଥାଏ ସୃଜନଶୀଳ। ତେବେ କେଉଁଟା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଯଦି ଦେଖିବା, ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଗୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ମୌଳିକ ଅଛି, ଅଭିନବ ବି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। ଆଉ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବନ୍ଧ ଥାଏ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ଅଟେ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର, ନା ଅଧିପାଳନ, ନା ଅନୁପ୍ରେରଣ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଟେ। ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ତାପରେ ଅଧିପାଳନ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅନୁକରଣ। ତେଣୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଉପରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପରିବେଷ୍ଟିତ? ନୂତନତା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ନା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସରଳତା, ନା ମୌଳିକ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା? କାହା ଉପରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପରିବେଷ୍ଟିତ? ସୃଜନଶୀଳତା ତେବେ କେଉଁଟାକୁ କହିବା? ନା ସେଥିରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ମୌଳିକତା ଥିବ। ଅପସନ୍ ଡି ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର, ତାପରେ ଦେଇଛି ମାର୍କୋନିଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ, ତାପରେ ବହିରେ ଲେଖାଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବା, ନା ଜନ୍ ବଏଡ଼ଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଭାବନ? ତେବେ କେଉଁଟା ସୃଜନଶୀଳତା ନୁହଁ? ଯଦି ସୃଜନଶୀଳ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ନା ବହିରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲେଖିବା।
ତାହା କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ସୃଜନଶୀଳ ନୁହଁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସେଗୁଡ଼ା ସୃଜନଶୀଳତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର, ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାରର? 2 ନା 3 ନା 4 ନା 5? ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ପ୍ରକାର। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 25 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ନା ସରଳ ନା ଜଟିଳ? ତେବେ କେଉଁ ଚିନ୍ତନଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 ନମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ଚିନ୍ତନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତନ ନା ଜଟିଳ ଚିନ୍ତନ? ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ଚିନ୍ତନକୁ କ'ଣ କହିବା? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ କହିବା। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 27 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସ୍ୱରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଗୁଣ, ଦେଇଛି ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବନ୍ଧ ନଥାଏ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ନା ସମସ୍ୟା ନୂତନ ଏବଂ ମୌଳିକ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସ୍ୱରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ସୃଜନଶୀଳତା ତ ଏହା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଗୁଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବନ୍ଧ ନଥାଏ, କାରଣ କମ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଥିବ। ତାପରେ କହିଛି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି, ଏଇ ତ୍ରୁଟି ସୃଜନଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟାଟି ନୂତନ ଓ ମୌଳିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥାଏ? ବାକ୍ପଟୁତାରେ ନା ନମନୀୟତାରେ ନା ବିସ୍ତାରଣରେ ନା ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବରେ? କେଉଁଟିରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥାଏ? କେଉଁଥିରେ ନା ସୃଜନଶୀଳତା ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ପଟୁତା ଥିବ, କଥା କହିପାରୁଥିବେ, ନମନୀୟତା ଥିବ, ସେମାନେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କହିପାରୁଥିବେ, ବିସ୍ତାରଣ, କିନ୍ତୁ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବନା ସେଥିରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର, ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ? କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ନା ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତନ ନା ଜଟିଳ ଚିନ୍ତନ? ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଅଧିକ ଥାଏ? ତେବେ ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର? ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ଅଧିକ ଥାଏ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନା ପ୍ରକୃତ ନା ଜଟିଳ? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି ପକାଇବେ, ତା'ର ଆନ୍ସର୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର, ଟେଲରଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ସେମାନେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ତାଙ୍କର, ନା ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ଅଧିକ, ନା ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ନା ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା? କେଉଁ ଗୁଣଟି ଅଧିକ ବିଶେଷ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର, ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ନା ନମନୀୟତା ନା ବାକ୍ପଟୁତା ନା ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି? ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ତ ତାହା ହେଇଯିବ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତୁଳନା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ? ତେବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତୁଳନା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଜି ୱାଲ୍ସ, ନା ଟେଲର, ନା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନା କ୍ଲାର୍କ। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଇ କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଟେଲର। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 33 ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ? କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନା ଟେଲର, ନା ଜି ୱାଲ୍ସ, ନା କ୍ଲାର୍କ। ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍, ନା ରୁସୋ, ନା ଫ୍ରବେଲ, ନା କ୍ଲାର୍କ। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିମାଣ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କେତେ ନା ତାହା ହେଉଛି 3ରୁ 5 ଶତକଡ଼ା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 36 ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍। 137 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ, ନା 135 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ, ନା 130 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ, ନା 125 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 130 ବା ତାଠୁ ଅଧିକ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ସୀମିତ, ନା ଅସଫଳତାକୁ ଭୀଷଣ ଭୟ କରନ୍ତି, ନା ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ। କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ସୀମିତ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଭୟ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକ ନିର୍ଭର ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଓଜନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ନା ଘନ ଘନ ଆଖି ମିଟିମିଟ କରନ୍ତି, ନା ଆଖି ଓ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ମାଂସପେଶୀୟ ଦକ୍ଷତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ତେବେ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ତେବେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଓଜନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଏ ଆଖି ମିଟମିଟ କରିବା ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ହେବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 39 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଷ୍ଟାନ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ବିନେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ୱେସଲର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିସେସ୍ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ତିନିଟି ଯାକ। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଷ୍ଟାନ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ବିନେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ବି କରିବା, ୱେସଲର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ବି କରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିସେସ୍ ବୁଦ୍ଧି ବି କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରମରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ, ପାଠ୍ୟ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଟିଳରୁ ସରଳ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ନା ନୂତନ ତଥା ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ଶୈକ୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ନା କେଉଁଟି ନୁହଁ। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନୂତନ ତଥା ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ଶୈକ୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ।
ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।